ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ سولر سسٹم سے بجلی پیدا کرنے والے صارفین ہوشیار، اب نیٹ میٹنگ نہیں بلکہ نیٹ بلنگ ہوگی، یعنی اب یونٹ کے بدلے یونٹ نہیں ملے گا بلکہ صارفین سے بجلی خریداری اور فراہمی کے الگ الگ ریٹس ہوں گے۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نئے قوانین فوری نافذ کر دیے ہیں۔ سولر صارفین سے پہلے 27 روپے یونٹ کے حساب سے خریدی جانے والی بجلی اب 9 روپے یونٹ میں خریدی جائے گی۔ نیٹ میٹنگ صارفین کو بجلی کی فراہمی موجودہ رائج ٹیرف کے حساب سے کی جائے گی۔ سولر صارفین کے لیے بجلی کی فروخت اور خرید کے لیے الگ الگ میٹرز ہوں گے۔ اضافی بجلی فراہمی پر صارفین کو ادائیگی سماہی بنیادوں پر کی جائے گی۔ نیٹ میٹنگ کے معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود ہے۔ معاہدہ مکمل ہونے پر مزید 5 سال کی تجدید کی جائے گی۔ نئے نیٹ میٹنگ قوانین کا بایو گیس صارفین پر بھی اطلاق ہوگا۔ بنگلہ دیش میں انتخابی مہم کے لیے مقررہ وقت ختم۔ پولنگ سے 48 گھنٹے قبل کارنر میٹنگز، جلسوں اور ووٹروں سے رابطوں کو بریک لگ گئی ہے۔ تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور عوام تک پہنچا چکی ہیں۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعت BNP نے سماجی بہبود، صحت اور تعلیمی اصلاحات کو منشور میں نمایاں جگہ دی ہے۔ عوام کو معاشی ریلیف دینے اور طرز حکمرانی میں اصلاحات کا وعدہ بھی کیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی، بیوروکریسی میں تبدیلی اور عوام دوست پالیسنگ سمیت 1 لاکھ ہیلتھ ورکرز بھرتی کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دوسری بڑی سیاسی طاقت جماعت اسلامی 17 سال بعد انتخابی میدان میں ہے۔ جمہوری طرز حکمرانی اور بدعنوانی کا خاتمہ جماعت اسلامی کے انتخابی منشور کا ٹاپ ایجنڈا ہے۔ تعلیم و صحت کے منصوبے، میرٹ پر روزگار کی فراہمی اور صنعتی اور زرعی ترقی کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے والی طلبہ تنظیمیں بھی انتخابات میں اہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ عام انتخابات نیشنل سٹیزن پارٹی کے لیے پہلا سیاسی چیلنج ہے۔ نیشنل سٹیزن پارٹی نے جولائی چارٹر کو اپنا منشور قرار دیا ہے۔ 36 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا ہے۔ NCP بنگلہ دیشی آئین میں بڑے پیمانے پر ترامیم چاہتی ہے۔ ان ترامیم میں وزیر اعظم کی مدت کی حد 10 برس مقرر کرنے اور مخصوص نشستیں 50 سے بڑھا کر 100 کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ تمام جماعتوں کے منشور اور وعدے اپنی جگہ، لیکن حکومت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ یہ فیصلہ بنگلہ دیش کے عوام شفاف انتخابات کے ذریعے 12 فروری کو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو عام انتخابات کا میدان سجنے جا رہا ہے۔ 52 جماعتیں اور 1981 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ 12 کروڑ سے زائد ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 300 نشستوں کے ایوان میں وہی جماعت حکومت بنائے گی جو 151 کا میجک نمبر حاصل کرے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بنگلہ دیش میں موجود سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان سے۔ انتخابات نہ صرف سیاسی اعتبار سے اہم ہیں بلکہ اعداد و شمار کا داؤ پیچ اس کھیل کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ملک میں حق رائے دہی استعمال کرنے والے اہل ووٹرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ اہل ووٹرز کی تعداد، نشستوں کی تقسیم اور پارلیمنٹ میں وہ تمام تر میجک نمبر کریٹ کرنا جو کہ حکومت سازی کے کام آئے گا، اس عمل کو مزید پیچیدہ اور خوبصورت بھی بنا دیتے ہیں۔ آئیے اس اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے اس تمام تر انتخابات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز ہیں 12 کروڑ 76,95,183۔ انتخابی حلقے 300 ہیں مگر انتخاب 299 پر لڑا جائے گا۔ مخصوص نشستیں ہوں گی جاتیہ سنسد کی 50۔ حکومت سازی کے لیے درکار نشستیں ہوں گی جس کو میجک نمبر کہا جاتا ہے 151۔ امیدواروں کی تعداد ہے 1981 اور مد مقابل جماعتیں ہیں 52۔ مجموعی طور پر بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں ووٹرز کی بڑی تعداد، پارلیمنٹ کی نشستوں کی تقسیم اور حکومت سازی کے لیے درکار میجک نمبر اس پورے عمل کو بہت دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ اصل مقابلہ اسی بات پر ہوتا ہے کون سی جماعت سب سے مضبوط اتحاد کے ساتھ اپنی حکومت سنبھالے گی اور اس کے سر پر تاج سجے گا حکومت سازی کا۔ اس پورے عمل میں ووٹر ہے جو کہ اس پورے عمل کو طاقت بھی بخشتا ہے اور فیصلہ کن بھی بناتا ہے۔ لہٰذا آخری وقت میں یہی دیکھا جائے گا کہ یہ ووٹر کس کے سر پر ہما بٹھاتے ہیں حکومت کا۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پاکستان میں بدعنوانی میں کمی کا اعتراف سامنے آ گیا ہے۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2025 جاری کر دیا ہے۔ 2024 کے مقابلے میں پاکستان کا مجموعی سکور 1 درجہ بہتری کے ساتھ 28 تک پہنچ گیا ہے۔ 1 درجہ بہتری کے ساتھ پاکستان نے 136ویں پوزیشن حاصل کر لی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے انتظامی بدعنوانی اور عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹس تک کی بہتری دیکھی گئی ہے۔ قانون ساز اداروں اور عدلیہ میں بدعنوانی کے اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ گڈ گورننس اور اصلاحات سے پاکستان کے مجموعی سکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ گزشتہ سال 135 سرکاری اداروں نے 600 سے زائد کامیاب اصلاحات کی۔ 2021 سے 2025 تک بدعنوانی کے تاثر میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی۔ گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، براہ راست لیے چلیں گے، سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ پرزیومرز کو، ریگولیٹر کو اس چیز کا بینڈ بجانا آج سے 10-12 مہینے پہلے شروع کیا۔ اسی اثناء میں ہم نے سولر ایسوسی ایشنز اور تمام سٹیک ہولڈرز کے سیمینارز مقرر کیے اور یہ منعقد کیے۔ اس کے اندر سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان آئی، اس کے اندر کنزیومرز آئے، سٹیک ہولڈرز آئے، اور یہ پچھلے سال ہم نے جون کے مہینے میں ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کیے۔ سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان جس کی روزی روٹی ان سسٹمز کو لگانے اور اس کے اندر انویسٹ کرنے کے اوپر جس کا انحصار ہے، انہوں نے بھی ہمیں اس چیز کا اظہار کیا کہ جو چیز حکومت کرنے جا رہی ہے وہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے کیے بغیر عام عوام کا انٹرسٹ سیو نہیں کیا جا سکتا، اور عام عوام کو اور پاکستان کی 95 یا 98% لوگوں کو مزید نقصان بڑھے گا ان کا اور بہت زیادہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جون میں کہا کہ آج نہ کریں، اس کو کم از کم 5-6 مہینے کا آپ انتظار کر کے اور پراپر ٹرانزیشن کے ذریعے کریں۔ نیپرا جو ایک ریگولیٹر ہے جس کی ذمہ داری ہے اپنے صارفین کا انٹرسٹ مینٹین کرنا، وہ قائم ہی اس لیے ہے تاکہ کنزیومر کا انٹرسٹ وہ واچ کرے اور لوگوں کے اوپر ناحق بجلی کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کو بچائے۔ یہاں علی ظفر صاحب نے، پڑھے لکھے وکیل ہیں ماشاءاللہ اور بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں، وہ ریٹروسپیکٹیو کا انہوں نے ادھر ڈھنڈورا پیٹ کے اور آرام سے چلے گئے۔ اس ریگولیشن کے اندر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کانٹریکٹس کی بات کی۔ اس ریگولیشن کے اندر مجھے فخر ہے کہ ہمارے ریگولیٹر نے کانٹریکٹس جو 7 سال کے لائسنسز اور کانٹریکٹس ہوتے تھے اس کی ایک بھی شک جس کو انہوں نے کنزیومر کے ساتھ اس لائسنس کے ذریعے کانٹریکٹ کے ذریعے انشور کیا تھا، ایک بھی شک کے اوپر کسی قسم کی ریورسل نہیں کی۔ انہوں نے کہا، علی ظفر صاحب نے، 20 سال کے لیے یہ چلتی رہتی۔ ارے بھائی قانون دان ہو آپ، پی ٹی آئی کے، وہ بھی قانون دان ہو، اس پی ٹی آئی کے جس کے دور میں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گرا، جس کی وجہ سے نواز شریف کی قائم شدہ حکومت اس وقت کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کے دور کے اندر ہمارے غریب کسان، مزدور، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، انڈسٹری، سب کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں۔ اس عمران نیازی کے دور کے اندر، جس کے دور کے اندر قیمت بجلی کی آسمان تک گئی اور ہم آج تک اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی 20 سال کے کانٹریکٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوئے، کوئی 20 سال کی کسی کو ویزیبلٹی نہیں دی گئی۔ 7 سال کا کانٹریکٹ تھا، اور جب تک وہ کانٹریکٹ اپنی زندگی کے اختتام پہ نہیں پہنچتا، کسی میں اس ملک کے اندر جرأت نہ ہوئی ہے اور نہ نیپرا نے یہ کیا ہے کہ کسی کو اس کے کانٹریکٹ کے بیچ میں کوئی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لائے۔ نیٹ میٹرنگ کا معاملہ اور نیٹ بلنگ کا جو فرق ہے وہ کانٹریکٹ کے اندر گارنٹیڈ نہیں تھا، اور الحمدللہ 2017-18 میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اندر
جب مجھے 1 سال کے لیے وزیر رکھا گیا تھا تو یہ نیٹ میٹرنگ کا میکنزم میں نے اپنی وزارت کے دوران کابینہ سے اپروو کروایا تھا اور اس ریولوشن کا آغاز کیا تھا. جناب چیئرمین صاحب, یہاں کلین انرجی کی بڑی بات ہوئی. آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیا ہیں؟ ہم نے رینیوبل انرجی اور کلین انرجی کی کمٹمنٹ کیا کی ہے بین الاقوامی پوری کمیونٹی کے اندر, کہ ہم 2030 تک ہماری بجلی پیدا ہونے والی کا 60% حصہ کلین انرجی ہوگی, اور اس سال 2024-25 کے اندر ہم آلریڈی 55% کلین انرجی کو اچیو کر چکے ہیں, اور 2035-34 تک ہم 90% ہماری گریڈ کے اوپر بجلی کلین انرجی ہوگی, جو سولر, ونڈ, ہائیڈل اور نیوکلیئر انرجی کی شکل میں ہوگی. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی ریولوشن کے اس پورے خطے کے اندر پاکستان ایک لیڈر ہے. حالانکہ کلائمیٹ چینج جو باہر کی انڈسٹریل ملکوں کے اندر ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں, اس کے باوجود پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی طرح اور ایک ایڈوانسڈ ملک کی طرح, جس طرح بھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک میجر ہے کہ کلین انرجی والے ملک بڑے ایڈوانسڈ ہوتے ہیں, تو ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی والا ملک ہیں اور اسی معاملے کے اندر ایڈوانسڈ ہے. دوسرا جی, سینیٹر صاحبہ نے بات کی کہ فرنس آئل کو جب کم کر دو گے, فرنس آئل پچھلے سال تقریباً 0.3% کا صرف استعمال اس کا ہوا ہے. فرنس آئل ہمارے گریڈ کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. ہماری امپورٹڈ فیول کے اوپر جو آج سے 2 سال پہلے ریلائنس 45% ہوا کرتی تھی, آج ہماری گریڈ کے اندر بجلی صرف 24% امپورٹڈ فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور اگلے 4 سال کے اندر یہ پرسنٹیج 4% پہ ہونے جا رہی ہے. تو ہمارے ریفارمز اور ریفارمز کے طور طریقے الحمدللہ A1 ٹریک کے اوپر ہیں, اور نہ صرف ورلڈ بینک بلکہ دنیا کا ہر ادارہ شہباز شریف صاحب کی لیڈ کی ہوئی پاور سیکٹر ریفارمز کی تعریف کرتا ہے, اور کوٹ ان کوٹ یہ کہتا ہے کہ اتنی رسپانسبل اور اتنی ریولوشنری ریفارمز آج تک کسی ملک میں پاور سیکٹر میں نہیں آئے جو ہمارے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ پہلے آئی پی پیز کو سنبھالو. ہم نے سنبھالا, ہم نے بڑے بڑے سیٹھوں سے نہیں ڈرے, ہم کسی کے انفلوئنس اور سفارشوں سے نہیں ڈرے. ہم نے اس ملک کو آئندہ 6 سے 7 سالوں میں 3,400 ارب روپے جو مزید آئی پی پیز کے سیٹوں کی جیبوں میں جانے تھے, شہباز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی حکومت نے وہ ان کی جیبوں میں سے نکال کے آئی پی پی کے کانٹریکٹ سب سے پہلے ریویو کیے, ان کو فائنل کر کے میوچل اگریمنٹس کے ساتھ سائن کروایا. اس کے بعد جو آپ کا ملک 10,000 مزید میگا واٹ مہنگی خریدنے جا رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو 17 ارب US ڈالر کا اگلے 20 سال کے اندر بوجھ میں اضافہ ہونا تھا, اس اضافے کو ہمیشہ کے لیے ہم نے 10,000 میگا واٹ کو سسٹم میں سے باہر نکالا. تو ہم نے اپنے ریفارمز کے اندر یہ ساری چیزیں کی. ہم نے 1 سال میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایفیشنسی کو بہتر کر کے, میری ڈسٹریبیوشن کمپنیز 586 ارب روپے کا فائنانس منسٹری اور ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ہوا کرتی تھی, آج وہ 586 ارب روپے سے کم کر کے ہم نے 1 سال میں 1/3 اس کا کم کر کے 397 ارب روپے کا باقی بوجھ چھوڑا, جو اگلے 3 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس لاس اور ریکوری کی انیفیشنسیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی سیاسی سفارشوں کے اوپر کسی کو بورڈ کے اندر نہیں رکھا, ہم نے اس سے بہتری اور نقصان کے اندر کمی کی اور آپ کے ٹیکس پیئر کے بوجھ کو ہلکا کیا. جناب چیئرمین, یہ بھی حقیقت ہے, آپ کو پتہ ہے, میں اس ہاؤس میں ضرور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز تھوڑی سی ریسرچ بیس سپیچز کیا کریں. علی ظفر صاحب ادھر کہہ کے گئے,
मैं उनसे एक सवाल काश वो होते मैं पूछता, आपको मालूम है कुल कंज्यूमर है कितना ग्रिड के ऊपर? आपको मालूम है कि उसमें से नेट मीटरिंग वाला कितना है? कुल कंज्यूमर 3,45,00,000 से ज्यादा है। उन कुल कंज्यूमर्स में से सिर्फ 4,66,506 कंज्यूमर्स के पास नेट मीटर है। इन 4,66,000 कंज्यूमर्स ने 7,000 मेगावाट बिजली नेट मीटरिंग के ऊपर लगाई हुई है। इस 7,000 मेगावाट में से भी इंडस्ट्री ने, इन्हीं 4,66,000 में से चंद 100 इंडस्ट्रियलिस्ट ने 3,500 मेगावाट बिजली लगाई हुई है, और बाकी 4,66,000 जो कंज्यूमर है उन्होंने लगाई हुई है। अब इन 4,66,000 के अलावा जो 3 करोड़ और 40 लाख और कंज्यूमर है, जो गरीब बस्तियों में रहता है, जो फ्लैटों में रहता है, जिसके पास घर खरीदने की और रूफटॉप की जगह नहीं है जहां वो सोलर सिस्टम लगाए, और ऐसी जगहों पे रहता है जहां उसके पास सेविंग्स के बावजूद अफोर्डेबल नहीं है। अगर इन रेटों के ऊपर नेपरा अलाउ करता मुस्तकबिल के अंदर बिजली इनसे 26 और 27 रुपए यूनिट पे खरीदना और नेट मीटरिंग के ऊपर रहना, तो बाकी 3 करोड़ 45 लाख जो कंज्यूमर है, जो गरीब है, असली गरीब वो है, असली अवाम वो है, वो भी है, उनके ऊपर आज जो 200 अरब रुपए सालाना का बोझ बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर इन नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स का पड़ा हुआ है, ये बढ़ के 550 अरब रुपए सालाना हो जाता। आप कहते तुम्हारी 3.5 रुपए फी यूनिट बिजली क्यों बढ़ी है? मैं ये कहता कि मैं इन 4,66,000 कंज्यूमर्स को विंडफॉल प्रॉफिट देने के लिए बाकियों की मैं बेख निकाल दूं। ये 4,66,000 कंज्यूमर के कॉन्ट्रैक्ट को हमने कुछ नहीं किया नेपरा ने। आइंदा मुस्तकबिल में आने वाले कंज्यूमर्स को नई रेगुलेशंस दी हैं कि भाई अगर आपने लगाना है तो आपकी बिजली की खरीद जो हम आपसे करेंगे वो वही करेंगे जो बाकी ग्रिड की एवरेज बिजली की खरीद है। बिजली की खरीद होती क्या है? बिजली की खरीद वो होती है जब एक प्लांट बना के आपको बिजली देता है, वो बिजली की खरीद हमारी दिन के वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट बनती है, और रात के वक्त बहुत ज्यादा होती है क्योंकि महंगे प्लांट चल रहे होते हैं। इस वक्त मैं अवैस लगारी सोलर नेट मीटर का एक मालिक हूं। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की अडाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रही। सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने तक इससे ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मजीद जानते नुमाइंदा समा यासिर हकीम से। यासिर, अहम मुलाकात हुई है, अपडेट कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए सफदर ने बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात किया। दिन 2 बजे के बाद वो अडाला जेल पहुंचे थे, जिन्हें खुसूसी तौर पर एक्सेस दी गई बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए, और तकरीबन 3.5 घंटे तक वो अडाला जेल में मौजूद रहे और बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात जारी रही। इस दौरान उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसकी रोशनी में और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उनसे मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। और जब वो मुलाकात करके 3.5 घंटे की इस मुलाकात के बाद जेल से बाहर वापस आए तो उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए, और उस दौरान उन्होंने क्लियर किया, वाज़ेह तौर पर यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उन्हें मुकम्मल रसाई बानी पीटीआई तक दी गई थी, और 3 घंटे तक इसीलिए 3.5 घंटे तक इसलिए वो अडाला जेल के अंदर रहे। लेकिन एक सवाल हुआ जिसके हवाले से पहले से ही बाहर एक बयानिया बनाया जा रहा था या प्रोपेगेंडा था कि बानी पीटीआई की सेहत अडाला जेल में ठीक नहीं है। इस हवाले से जब सलमान सफदर से सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो एक मुख्तसर जवाब दिया कि बानी पीटीआई की सेहत जो है वो ठीक है। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने उनसे कोशिश की, उनसे मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन उन्होंने ये कहकर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया कि वो इस हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, उससे कबल वो किसी किस्म की तफसील किसी भी शख्स को नहीं बताएंगे। जी यासिर हकीम, शुक्रिया आपका। सलमान सफदर ने गुफ्तगू भी की है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। कितना दौरानिया रहा है? आप देखिए, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला तो
जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा फुल दी गई एक्सेस है। मिली है सर आपको? जी वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप? चल बाकी बातें अब रिपोर्ट में बताऊंगा। वैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। आप लोग आए हैं भाई, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास से गुजर जाऊं, सो हो गया। आगे आपको बताएंगे दहशत गर्दी के खिलाफ विफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम इजलास। विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला KP, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खिराज अकीदत। नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तेफाक। मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्मो नस्क को फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजाम किए जाएंगे। रवां साल PSL के मैचेस पेशावर में कराने का फैसला भी किया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ समा मोहम्मद जान बाबर से। महमूद जान, बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मेरे पास इस वक्त इस खबर की सूरत में 4 मुख्तलिफ लोगों के लिए खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली खुशखबरी क्रिकेट के शायकीन के लिए है जिनको इंतज़ार था कि पेशावर में आखिर कब PSL के मैचेस हो। आज इस बयान में ये भी वाज़ेह हो गया है कि इसी साल से PSL के मैचेस जो हैं वो पेशावर के स्टेडियम्स में भी होंगे और यहाँ के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उन्हें वो मैच लाइव देखने का, इन बराह रास्त देखने का स्टेडियम्स ही में मौका मिलेगा। दूसरी खुशखबरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। उन्होंने हमेशा ये शिकवा किया था कि फ़ैसले होते हैं बंद कमरों में होते हैं और उनको उस मामले में एतमाद में नहीं लिया जाता, इसलिए वो फ़ैसले नहीं मानेंगे। आज उन्हें भी एक इख्तियार मिल गया है, एक सूबे का एक बड़ा हिस्सा उनके हवाले कर दिया गया है और वो है मलकन डिवीज़न। और एक ज़ेली कमेटी बनाई गई है जिसके वज़ीर आला इंचार्ज होंगे। उनके नीचे जितने भी इदारे हैं उनके सूबाई वो इन अजला में जो कि मलकन डिवीज़न के हैं यहाँ पे अपना नज़्म व नस्क नाफिज करेंगे, यहाँ पे तरक्याती काम करेंगे और यहाँ पे अगर कोई अस्करी कार्रवाई भी होगी तो वो यही कमेटी जो है ये जायज़ा लेके फ़ैसला करेगी। इसमें कोर कमांडर पेशावर भी होंगे, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी होंगे। तो इसका मतलब है कि इस मामले पे अगर यहाँ पे कामयाबी होती है तो ये फिर बाकी अजला में भी इसे ले जाया जाएगा और इस तजुर्बे को वहाँ पे भी किया जाएगा और ये प्योरली पुलिस और सूबाई इदारे जो हैं तो ये वो सब कुछ करेंगे और वज़ीर आला इसके निगरान होंगे। एक तीसरी खुशखबरी जो है वो इन इलाके ये जो डिवीज़न है इसके लोगों के लिए है कि यही कमेटी यहाँ के लोगों की मुस्तकिल आमदनी के लिए भी मनसूबाबंदी करेगी और इस मनसूबाबंदी में अगर यहाँ कामयाब होते हैं ये फिर बाकी सूबे में भी जाएगा। और एक आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग आर्जी तौर पर बेघर हुए हैं किए गए हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं सूबे में अमन व अमान के हवाले से वज़ीर आज़म से तफसीली मुलाकात और एपेक्स कमेटी का इजलास हो चुका। अपनी ज़ात या सियासत के लिए कभी किसी के दर पर नहीं जाएंगे, लेकिन जब बात सूबे और अवाम के हकूक़ की आएगी तो ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर हर शख्स के साथ बैठेंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये एतमाद दिलाता हूँ कि मैं कभी भी अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए किसी के दर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां जहां पर मेरे सूबे की आवाम की बात आएगी तो जो शख्स मुझे जितना भी नापसंद हो आपके हकूक के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ बैठूंगा और ये भी वादा करता हूं कि बैठूंगा तो लेवल पर। आगे आपको बताएंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड बन गया है। दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद जो इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं। सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों पर इलाकाई सतह पर तशवीश बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन मुमालिक ने तालिबान की तरदीद मुस्तरद कर दी। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत ने कलअदम तहरीक तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर जगह दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ और सरहदी कशीदगी बढ़ी। इस्लामाबाद में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। रिपोर्ट में काबुल में अल-कायदा बरे-सगीर की क़यादत की मौजूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। बाज़ रियासतों ने इतला दी कि BLA, TTP और दाइश खुरासान पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बलूचिस्तान की भरपूर मुआवनत का ऐलान। कोयटा में गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत सूबाई वज़रा से मुलाकात की। अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में फितना नहीं, फितना अल खवारिज है। पंजाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए बलूचिस्तान के साथ है। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवारिज के ख़िलाफ़, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ, हम आपके साथ हैं और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। किसी तरह की भी मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूं, बलूचिस्तान के अवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े। वज़ीर आला पंजाब ने FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए दिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, FC बलूचिस्तान को सामान की खरीदारी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मरियम नवाज को 10 अरब रुपए की ज़रूरत का मालूम हुआ तो उन्होंने सारे पैसे दे दिए। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान काबिल तहसीन है। कोर बलूचिस्तान में उन्होंने कोई 10 बिलियन रुपीस के गैजेट्स जो हैं वो उनकी सपोर्ट की है। और ऐसे टाइम पर कि जब हम एक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं और ऐसे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना, और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच पे मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। सो दिस इज़ अ ग्रेट जस्टिस टू बलूचिस्तान। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर की। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज मई में होगा। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत NHA इजलास में बड़ा फैसला हुआ है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, तमाम नजरें सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर हैं। अफसरान को काम शुरू करने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म दे दिया। इजलास में हैदराबाद और कराची की मोटरवेज की फिजिबिलिटी पर भी गौर किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हैदराबाद और कराची की मोटरवेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की जाएंगी। सियालकोट खारियां मोटरवे को 4 के बजाय 6 लेन बनाने और मोटरवे को करतारपुर से मुंसलिक करने की हिदायत भी की। कहा, नई मोटरवेज आइंदा 30 बरसों की जरूरियात के मुताबिक बनाएंगे। और इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का सिंध के अवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा देने का फैसला। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज रवां साल मई में हो जाएगा। अब्दुल अलीम खान का कहना था, सारी नजरें सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर हैं। NHA अफसरान फौरी इकदामात करें। हैदराबाद और कराची की तमाम मोटरवेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करेंगे। इजलास में हैदराबाद कराची मोटरवे की फिजिबिलिटी पर भी गौर किया गया। मुवासलात के सियालकोट खारियां मोटरवे M12 के हवाले से भी अहम ऐलानात। कहा कि इस अहम शाहराह को अब 4 के बजाय 6 लेन का बना रहे हैं और इसे करतारपुर से मुंसलिक किया जाएगा। सिख मजहबी सियाहत के फरोग के लिए कनाडा, अमेरिका और यूरोप में रोड शोज करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने हिदायत की कि मोटरवेज को काबिल अमल और मुफीद बनाने के लिए बड़े शहरों से जोड़ा जाए। नई शाहराहें आज के लिए नहीं, आइंदा 30 वर्षों की जरूरियात के मुताबिक बनाई जाएं। इजलास में NHA के राइट ऑफ वेज के लिए इश्तिहारात और दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आए। चेयरमैन NHA और सीनियर अफसरान ने वफाकी वज़ीर मुवासलात को अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।